अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। लगता है आप भी ठीक ही होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि दिन अच्छे गुजरे हैं। और मैं आज आई थी अपने खेतों में। मैंने कहा कि लहसुन दिखाऊँ कैसा है। कई दिन हो गए, तकरीबन 6-7 दिन हो गए कि मैं आई नहीं थी। मैंने कहा कि दिखाऊँ कैसा है। तो लहसुन माशाल्लाह ठीक है, तकरीबन मूंगरे भी ठीक है, देखिए मेथी भी ठीक है, और इधर शलजम वगैरह लगे हैं, ये भी बहुत माशाल्लाह प्यारे, अल्लाह नज़र बद से बचाए। ये सारी पालक, लहसुन और मेथी वगैरह माशाल्लाह सब कुछ ठीक है। मूली, शलजम, हर चीज़। ये प्याज लगाया हुआ है, ये मैंने वो जो बू बनती है ना सब्ज़ प्याज, जो ऐसे ही बस शौक से डाल लेते हैं। छोटे छोटे प्याज लगाए थे कि ये मैं हंडी में डाल लिया करूँगी, बस शौक़ पूरा किया है। अभी वो जो साल वाला प्याज लगाते हैं वो तो अभी आया ही नहीं, जिसको कान वगैरह कहते हैं। तो जब आएगा तो लगाऊंगी। एक क्यारी रखी हुई मैंने कहा कि बाद में लगा लूँगी। अभी मौसम 2-4 दिन तक वो लगने लग जाएगा। और मैं आज आई थी लहसुन में स्वाद डालने के लिए। मैंने कहा कि लहसुन में स्वाद, और सर्दी बहुत ज़्यादा है, धुंध इतनी नीचे गिर रही है कि हर तरफ। ये देखो बादल छाए हुए हैं, इतनी सर्दी कुछ समझ नहीं आ रही। सुबह के बजे हैं 7। जुमेरात का दिन है आज। शुरुआत तो अच्छी हुई। मैंने कहा कि आज मैंने सुबह सैर के लिए लाजमी जाना है, घर के काम बाद में आके करने हैं। सर्दी हो गई है तो बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। मैंने कहा आज मैंने लाजमी जाना। सुबह सुबह उठ के मैंने ना अल्लाह को याद करके पहला काम खेतों वाला ही किया है। 7 दिन ऐसे ही गुजर जाता है। ये अब मैं स्वाद डालने लगी हूँ। ये पहली दफ़ा ही डाली मैंने, बड़े दिन हो गए लहसुन को लगाए हुए, तो लगाई ही नहीं थी, बल्कि है ही नहीं थी मेरे पास। ये ना जब चीज़ों के ऊपर डाल दे ना तो कीड़ा वगैरह नहीं लगता। मैंने कहा कि ऐसे ही डाल देती हूँ, सारा कुछ सही हो जाएगा। वाह बहुत चल रही है। एक दफ़ा लग जाए ना तो एक माह गुजर जाता है। अभी 2 क्यारी में स्वाद डाली गई, स्वाद थोड़ी थी। ये मेथी भी ऐसी रह गई है, और एक क्यारा लहसुन का। माशाल्लाह ये जो स्मोक धुंध वगैरह नीचे गिरी, इससे सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। पहले पानी तो लगाया ही नहीं गया, अभी एक दफ़ा ही पानी लगाया है। मैंने कहा बस एक दफ़ा और लगाऊंगी, फिर 2 मंथ गुजर जाएंगे, लेकिन पानी अभी मिला नहीं है इधर। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी। ये साग तो बहुत अच्छा हो गया है, इतना माशाल्लाह खेत भरा हुआ है। इतनी मैं आज खुश हुई देख के कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी मेहनत बार लेके आया अल्लाह। जब इंसान मेहनत करे तो दिल तो बहुत खुश होता है। अल्लाह पे नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तो साथ देता है। हम बंदे ही अच्छे नहीं हैं कि न शुक्र हैं। देखिए मेथी बहुत प्यारी हुई माशाल्लाह। मेरे हिसाब से तो ये 8-10 दिन तक पकाने के काबिल हो जाएगी। मैंने अभी तक मेथी नहीं की, हंडी बनाई नहीं है। मैंने कहा कि अपनी खुद की मेथी खानी मैंने। ये देखें साग इतना प्यारा हो गया है, तो रौनक लग गई खेतों में। अब मैं थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठियाँ कर लूँ। ये जो चूल्हे में रजानी है, वो तभी में भी रोटियां बनाते हैं, वो थोड़ा सा बालन लेना इधर से। मैंने चल हेलो जी, एक गठरी में बन ली है। फिर 8.5 दिन गुजर जाने, नाल सिलेंडर हो जाता, नाल लकड़ियाँ हो जांदियां। इस तो मैं चलो इन्ना का आए हैं तो ले आने बालन। असी चले हैं घर जाके कोई नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम करिए, थक गए हुण तो। हेलो जी, असी हुण जा रहे हैं अपने घर, जाके करांगे नाश्ते का इंतज़ाम। 10 मिनट में पहुँच जाना, फिर मिलते घर जाके। चौधरी साहब कल हो गए सी मेडिसिन लैन वास्ते, रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं आई। रात मैं बहुत परेशान हाँ। उन्होंने ना नज़र हो गई थोड़ी जी वीक,
ਪਹਿਲੇ ਐਨਕ ਲਗਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਲੱਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ, ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਨੂਰ ਸਹੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਲਣ, ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਧੂੰਆਂ ਲਗਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਰੱਖਿਆ, ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਜਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਕਿਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼। ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਝਾੜੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਹੀ ਨੀਚੇ ਸੇਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ। ਟੇਬਲ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਸਤਰੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੌਂਦੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੇਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ। ਅੱਗ ਜਲ ਰਹੀ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਧੁੰਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਜੇ। ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਫਰਿੱਜ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰਪਾਈ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਨੀਚੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾਏ ਨੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਹੀ ਹਮਦੀ ਬਿਸਤਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸੌ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਤ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਆ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਬੇਬੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਪਾਈ ਇੱਕ ਹੀ ਬਸ ਰੱਖੀ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੌ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੌ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਸਫਾਈ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਕੁ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾ ਲਏ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਚਸਕਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੁੱਕ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਦਾਲ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਪਕਾਨ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਠੇ ਪਕਾਣੇ ਆ।
ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਡੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਗਈ ਮਾਂਜਾ ਕੋਈ ਲਗਾ ਆਟਾ ਫ੍ਰਿਜ ਵਾਲਾ ਸਖਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਪੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਦਿਨੇ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਚਾਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੋ। ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।